پاکستان کو 2 لخت ہوئے 1 سال ہونے والا تھا۔ قائد کے پاکستان کا مشرقی حصہ اب مجیب کا بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ آج عید کا دوسرا دن تھا۔ سنار دیش میں ہر جگہ خوشی کا سما تھا۔ آزادی کی پہلی عید منائی جا رہی تھی، لیکن اسی خوشی کے ماحول میں بنگلہ دیش آرمی کو ڈھاکہ میں ایک مخبری موصول ہوئی۔ مخبر کے مطابق علاقے میں انتہائی خطرناک افراد موجود تھے، ایسے افراد جنہیں اس نومولود ریاست نے اینیمی آف دا اسٹیٹ قرار دیا ہوا تھا۔ خبر ملتے ہی اہلکار فوری حرکت میں آئے، گاڑیاں نکالیں اور ریاست دشمن عناصر کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ڈھاکہ شہر میں ایک عمارت تھی جہاں کئی خاندان مقیم تھے۔ اسی عمارت کا ایک فلیٹ تھا جس کے دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ بظاہر اس فلیٹ میں کوئی نہیں تھا، مالکان چھوڑ کے جا چکے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس فلیٹ میں ایک خاندان نے پناہ لی ہوئی تھی۔ باہر سے تالا لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی کو ان کی موجودگی کا علم ہوتا تو انہیں مار دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ریاست دشمن تھے جن کا شکار کرنے بنگالی آرمی آ رہی تھی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ان کا جرم کیا تھا؟ بہت بڑا جرم تھا۔ ان کی شناخت ان کا جرم تھی۔ وہ بہاری تھے اور اسی شناخت کی وجہ سے ان کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ یہ افراد اس بات سے بے خبر تھے کہ اچانک دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ جو بلڈنگ کا چوکیدار تھا اس کا نام اکبر تھا۔ وہ بھاگا اوپر آیا، ہم لوگ شاید ناشتہ کر کے بیٹھے ہی تھے، اس نے دروازہ دھڑایا اور کہا کہ دیکھو 2 ٹرک وہ آئی ہے بنگلہ دیش آرمی کی، 2 ٹرک بھر کے آئی ہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہاں یہ پتہ چلا ہے کہ ایک بہاری فیملی رہتی ہے، تو ہم لوگ وہ لوگ ان کی تلاش میں آئے۔ اب تم لوگ اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ اگر آپ لوگ پکڑے جاتے تو آپ لوگوں کو پتا تھا موت آگے کھڑی۔ موت سے بھی زیادہ بھیانک موت سے بھی زیادہ اکلوتی موت تو پاپا کی ہوتی اور امی کی شاید ہوتی، ہم تینوں بہنوں کی موت تو بہت زیادہ بھیانک ہوتی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سب سن کر کنفیوز ہو رہے ہوں گے، کیونکہ سانحہ مشرقی پاکستان کا جب کبھی ذکر ہوتا ہے تو بنگالیوں پر ہونے والے مظالم کی بات ہوتی ہے، لیکن بہاریوں کے ساتھ جو سانحہ ہوا اس کا ڈھونڈنے سے ذکر نہیں ملتا۔ جب اس ویڈیو کا آئیڈیا ڈسکس ہو رہا تھا تو ہمارے کئی تحفظات تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس وقت 2 بچھڑے ہوئے بھائی دوبارہ قریب آ رہے ہیں، یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات آل ٹائم بیسٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس وقت یہ ویڈیو بنا کر ان دونوں بھائیوں کے درمیان تلخ یادوں کا تذکرہ کرنا چاہیے ہے؟ کہیں یہ نقصان دہ تو نہیں ہوگا؟ لیکن پھر ہم نے سوچا کہ قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے تاریخ کو یاد رکھنا اور تاریخ کے تکلیف دہ حصوں سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے ساتھ ہونے والے ہولوکاسٹ پر درجنوں نہیں سینکڑوں فلمیں بن چکی ہیں۔ شنڈلرز لسٹ، دی پیانسٹ، انگلوریس باسٹرڈز، دی بوائے ان اسٹرائپڈ پاجاماز، دی لسٹ گوز آن۔ لیکن آج جس جینوسائیڈ کی کہانی میں آپ کو سناؤں گا وہ یورپ نہیں پاکستان میں ہوئی، آپ کے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہوئی۔ لیکن فلم اور ڈرامے تو چھوڑیں، آپ نے تو اس جینوسائیڈ کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شاید اس جینوسائیڈ کے وکٹمز کمزور اور دیوانے لوگ تھے۔ ایسے دیوانے کہ آج ایک طرف جب پاکستان میں بیٹھے مختلف گروہ ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ غیر وطن میں بیٹھ کر اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میرا ون ایجنڈا اونلی ریپاٹریشن۔ ہم پاکستان جائیں گے ایٹ اینی کاسٹ، ہم یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں، اگر سونے کا بھی گھر بنا کے دینا چاہیے۔ وہ قوم جس نے زمین کے ٹکڑے نہیں نظریہ پاکستان سے عشق کیا، وہ لوگ جنہیں پہلے مسلمان ہونے کی بنیاد پہ ہندوستان میں قتل کیا گیا، اور پھر جب وہ تحفظ کی تلاش میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تو وہاں پاکستان سے وفا کرنے کے جرم میں مارے گئے۔ کچھ لوگوں کے پیشانی پر جے بنگلہ لکھا گیا، چھری سے کھرچ کر کے۔ عثمان صاحب ہوتے تھے، ان کو گولی ماری ہے، سانس باقی تھی، ان کو زندہ اینٹوں کے ساتھ باندھا ہے اور دریا میں دھکیل دیا ہے۔ سنٹار جب پہنچا نا جتنی خون تھی، خون تھا، خون میں جس طرح بوری سجایا جاتا ہے نا، اس طرح لاش سجا ہوا تھا وہاں۔ جب باہر نکلے ہم لوگ گھر سے تو ہر 10 قدم پہ لاش، ہر 10 قدم پہ لاش۔ میونسپلٹی والے آ کے کتوں کو نہیں مار کے لاش ٹرک پہ ڈالتے تھے، اس طرح جو لوگ تھے ہمارے ان کی لاش اٹھا کے انڈین آرمی والے ٹرک میں ڈال رہے تھے۔ ان کو تو بغیر کسی جرم کے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور اس جینوسائیڈ کو کسی نے ڈاکومنٹ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ مفتی بانی کے لوگ آتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، یا رشتہ کھڑا ہو کے دیکھتے تھے، دیکھنے کے بعد ہماری ماں بہنوں کو اشارہ کرتے تھے ادھر، اور اس کو لے کے چلے جاتے تھے۔
बिग ब्रदर ने तो उनको कभी अपना नहीं समझा, लेकिन आज रफ्तार आपको इन बिहारियों की कहानी सुनाएगा, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, क्योंकि हमारा नज़रिया और एजेंडा तो सूरह निसा की आयत 135 है कि ए ईमान वालों, हक़ के साथ डट कर खड़े हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन हक़ के साथ खड़ा होना आसान नहीं होता, इसकी ये कीमत होती है। वो कीमत हम इंक्वायरीज, केसेस और गिरफ्तारियों की मद में अदा कर रहे हैं। अगर आप रफ्तार के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस QR कोड को स्कैन कीजिए और पेट्रियन पर भी हमें ज्वाइन कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के सूबे बिहार के एक छोटे से कस्बे में खौफ फैला हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बिहार में कत्ल व गारत का बाजार गर्म है। बिहार के मुसलमानों को उनकी मुस्लिम शनाख्त की बुनियाद पे भेड़ बकरियों की तरह ज़िबाह किया जा रहा है। यह कस्बा अभी तक महफूज है, लेकिन रिहायशी जानते थे कि किसी भी वक्त हमलावर कस्बे पे अचानक धावा बोल सकते हैं। 7 साल का यूसुफ ग्रामी ये सब खामोशी से देख रहा है कि अचानक से चंद नौजवान भागते हुए आए। उनके चेहरे पे मंडलाता खौफ किसी बुरी खबर की आगाही कर रहा था। आगे क्या हुआ, ये यूसुफ साहब अपनी जुबानी सुनाएंगे। अचानक रज़ाकार जो है गलियों में भाग रहे थे और इत्तला दे रहे थे कि हिंदुओं ने हमला कर दिया है कस्बे पे, और आवाज़ लगा रहे थे कि भाई औरतें बच्चे घर खाली करें। और सेंट्रली लोकेटेड हाउसेस जो हैं हर मोहल्ले में उन्होंने जो थे वो फिक्स कर दिए थे कि हाँ मर्द और बच्चे। तो सब लोग हम लोग सारे जो है बच्चे और औरतें जो हैं वहाँ शिफ्ट कर दिए गए। और जब हिंदुओं का मॉब आया, तकरीबन कहते हैं 10 से 15 हज़ार का मॉब था, तो उस पर उन्होंने फायरिंग की और उसमें 4 जो उनके कड़ियल जवान थे जो लीड कर रहे थे उनको शूट किया और उनकी लाशें भी खींच ली। उसके बाद वो भागे, फिर दोबारा वो रीअसेंबल हुए। 2-3 दिन के बाद फिर आए। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम यूसुफ ग्रामी साहब की कहानी मुकम्मल करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अचानक से हिंदू मुसलमानों की बस्तियों पे हमला आवर क्यों हो रहे थे। ये कैसी प्यास थी जिसे बुझाने के लिए इंसानी लहू के दरिया बहाने थे। इस दास्तान को समझने के लिए बिहार के खित्ते की तारीख समझना बहुत ज़रूरी है। साल 1576 में मुगलों ने कारानी सल्तनत को शिकस्त देकर बिहार और बंगाल को अपनी सल्तनत में शामिल किया। तकरीबन 200 साल तक इस खित्ते पे मुगल सल्तनत का परचम लहराया, लेकिन फिर प्लासी और बक्सर के मुकाम पे मुगलों की शिकस्त के बाद 1764 में इन इलाकों पे ईस्ट इंडिया कंपनी का तसल्लुत कायम हो गया। मुगल हुक्मरानी के 200 साल के दौरान मुसलमानों को तादाद में कम होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिली हुई थीं। मुसलमान सियासी एतबार से भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन अंग्रेज़ ने आते ही 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जैसी तदाबीर इख्तियार करके मुसलमानों को सियासी और माली एतबार से कमज़ोर करना शुरू कर दिया, और साथ ही हिंदू एलीट क्लास को ताकत के मनसब पे बिठाया गया। इन इक़दामात की वजह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दरार पड़ गई। जैसे जैसे तफरीक में इजाफा हुआ, ये दरार मज़ीद गहरी होती गई। 1857 की जंग आज़ादी में हिंदू मुसलमान दोनों ने हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेज़ ने इस बगावत का असल जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया और इसकी सख्त सज़ा दी। बिहार के मुसलमानों की ज़मीनें ज़ब्त कर ली गईं, उनको सरकारी महकमों में नौकरियां नहीं दी गईं। अब यहाँ एक वैक्यूम पैदा हुआ जिसको हिंदुओं से पुर किया गया। यूँ मुसलमान मुआशी और सियासी तौर पे कमज़ोर होते गए। फिर सोने पे सुहागा ये कि इसी दौर में आर्या समाज जैसी हिंदू रिवाइवलिस्ट तंजीमें मुनज़्ज़म होने लगीं। मुसलमान गाय की कुर्बानी करते तो ये तंजीमें मुसलमान कसाईयों को निशाना बनाती। बरतानवी राज का रवैया और हिंदू कौम परस्तों की ये तमाम हरकत मुसलमानों को एहसास दिलाती हैं कि वाकई हम दोनों मुख्तलिफ कौमें हैं और एक साथ गुजारा मुमकिन नहीं। यूँ बिहारी मुसलमानों की कलेक्टिव साइकी में 2 कौमी नज़रिया सराहियत करता गया। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलहदा करके एक अलग सूबे की हैसियत दी गई। फिर 1937 में पहली बार इलेक्शंस कराए गए। हिंदू मेजॉरिटी बिहार में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई और यहाँ से मुसलमानों की परेशानियाँ बढ़ती गईं। अपनी किताब अ कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में बारबरा मेटकाफ लिखती हैं कि कांग्रेस की सरपरस्ती में हिंदू कौम परस्त तंजीमों की इश्तियाल अंगेज हरकत को नज़रअंदाज किया गया और इन्हें पनपने के लिए ग्राउंड दिया गया। मशहूर मौर्रिख मुशीर उल हसन अपनी किताब में बताते हैं कि स्कूलों में ज़बरदस्ती मुसलमान बच्चों से वंदे मातरम कराया जाता, जो मुसलमानों के तौहीद के अकीदे के बरखिलाफ था। ये चंद मिसालें हैं, लेकिन इस सब के बाद बिहार के मुसलमानों की मुस्लिम शनाख्त मज़ीद पुख्ता हो रही थी। हिंदुओं और कांग्रेस को वो अपना हरीफ समझ रहे थे। इन वजूहात की वजह से मुस्लिम लीग की एक अल्टरनेटिव के तौर पे शोहरत बढ़ती जा रही थी। बिहार में मुस्लिम लीग की सपोर्ट का एक अमली मुजाहिरा दुनिया ने 1938 में देखा, जब वहाँ मुस्लिम लीग ने एक तारीखी इजलास बुलाया। 1938
मुस्लिम लीग का एक इजलास पटने में मुनक़िद हुआ और ये नहायत कामयाब इजलास था। और इस इजलास में मुस्लिम लीग में ऐसी करारदादें पेश हुई जिसमें गोया बिहार के मुसलमानों ने तजवीज़ दी थी कि हम मुकाबला करें। मुकाबले से मतलब यह है कि हम हिंदुओं का रास्ता रोकें, हम उनके ऊपर अपनी धाक बिठाएं, हम उनको साबित करें कि हम वो लोग हैं जो दबने वाले नहीं। यूं इस जलसे को 8 साल गुजर जाते हैं। बिहारी मुसलमानों की बेशतर आबादी अब मुस्लिम लीग के दो कौमी फ़लसफ़े से इत्तफाक करती है। फिर जून 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान नाकाम हो गया। मुस्लिम लीग अंग्रेज़ और कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो गई। 1946 अगस्त में कायद-ए-आज़म ने डायरेक्ट एक्शन का हुक्म दिया और इसमें नवाखाली और कलकत्ते में इसकी खासी गोया किलिंग्स हुई। उसका नतीजा हिंदुओं ने फिर बिहार के मुसलमानों से लिया कि जो बहुत कम तादाद में थे और बिखरे हुए थे। तो हिंदू अपना बजरंग बली की जय करते हुए मुसल्लह, और उस वक्त मुसल्लह बंदूकों से कम होते थे और ये धारदार आले से ज़्यादा। और यही कुछ हो रहा था यूसुफ ग्रामी के कस्बे में। अब जबकि आप इन वाक़यात का बैकग्राउंड समझ गए हैं तो आइए यूसुफ साहब की कहानी मुकम्मल करते हैं। याद नहीं तो याद दिलाऊं कि हिंदू एक मर्तबा डर के भाग जाने के बाद दोबारा उनके कस्बे पे हमला करने आ रहे थे। 2-3 दिन के बाद फिर आए तो उस वक्त वो सब डिविजनल ऑफिसर आ गया और उसने मथुरा सिंह के पैर पे अपना हेड जो है वो टोप होता था एक ख़ास किस्म का, वो बताएंगे प्रोफेसर साहब हमारे, तो वो रख दिया कि नहीं मुसल्लह हैं और बहुत मजबूत हैं। तो हमारा कस्बा जो था यानी अल्लाह के करम से बच गया। यूसुफ ग्रामी के कस्बे के लोग तो बच गए, लेकिन आसपास की आबादियों में जो कत्ल गारत हुई उसमें अनगिनत बिहारी मुसलमानों को कत्ल किया गया। इस इलाके में 2 ऐसे कस्बे थे जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी थी, एक तेल्हाड़ा और एक काको। काको ज़्यादा बड़ा था। कुछ लोग जो है छोटे छोटे गांव से काको आ गए, कुछ तेल्हाड़ा चले गए। तो हमारी ससुराल जो थी वो थी जलालपुर, एक जगह थी उसका नाम था, वहाँ से वो लोग शिफ्ट होके तेल्हाड़ा आ गए। तो तेल्हाड़ा में जो कार्नेज हुआ है ना, फिर जो मस्जिद में आखिर में ये हुआ था कि मस्जिद में सारी औरतें और मर्द बेबस, मतलब कुछ नहीं था उनके पास, वो जमा उन्होंने आके कत्ले आम शुरू किया हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर। तो उसमें हमारी ससुराल की मेरी सास को भी तकरीबन मर चुकी थी, जिंदा याद थी, इसलिए बच गई। मेरी वाइफ को भी ये अभी भी निशान है, ये वो भी 3 साल की थी उस वक्त। वो सब शहीद हो गए जो थे, भाई बहन शहीद हुए जो थे। हमारा गांव देसना के नाम से था और ये वो गांव है जो सैयद सुलेमान नदवी का भी वतन है। तो मेरे दादा उन्होंने सबको जमा किया और कहा कि भाई कितनी बंदूकें हैं गांव में। तो मालूम हुआ कि कुल 4 बंदूकें हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, गांव के चारों कोनों पर ऊंची जगह पर एक एक बंदूक बरदार बिठा दिया जाए। कई रातों तक ये पहरा चलता रहा। एक रात ये आवाजें आनी शुरू हुई, बजरंग बली की जय। तो ये लोग होशियार हो गए और वो आवाज करीब आती चली गई। तो हुक्म हुआ कि ये चारों बंदूक एक साथ चलाई जाएं। तो वो चलाई गई। उसकी वजह से उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और किसी दूसरे गांव की तरफ चल दिए, और इस वजह से मैं यहां आपके सामने बैठा हुआ हूं। लेकिन बिहार के ज्यादातर मुसलमान इतने खुशकिस्मत नहीं थे। 25 अक्टूबर को जो आग बिहार पहुंची तो 7 नवंबर तक उसके रास्ते में जो मुसलमान आया उसको जला कर रख दिया। 1946 में बिहार में बहुत मशहूर हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और जुनूनी किस्म के हिंदू थे जिनको लग रहा था कि मुसलमान जो है वो अलग होना चाहते हैं और इंडिया को तकसीम करना चाहते हैं। इस जुर्म में बिहार में, क्योंकि बिहार में मुसलमानों की पॉपुलेशन कम थी, हिंदू अक्सरियत में थे, उन्होंने स्लॉटर कर दिया कई इलाकों में मुसलमानों का। उनको हज़ारों की तादाद में कत्ल कर दिया गया। मुसलमान औरतों ने जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा ली। पूरे पूरे कुएं भर गए थे और बेशुमार लोग मारे गए। जब गांधी जी बाद में आए हैं और गांधी जी को उस कुएं पे ले जाया गया जिसमें 22 लाशें थी, यानी औरतों ने अपनी इस्मत बचाने के लिए मर्दों को मार के डाल दिया था उन्होंने। चूँकि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन थे तो ही हैड टू विजिट ऑल दिस प्लेसेस।
तो कह लेंगे 24 घंटे वो आर्मी के ट्रक के साथ मूव करते थे ये लड़ाई वड़ाई रोकने के लिए। तो बकौल उनके के बहुत सारे दर्जनों सैकड़ों गांव उन्होंने देखे जो पूरे के पूरे जला दिए गए थे। बकौल उनके कि वो आर्मी को लेकर के हर वक्त मारे फिरते थे कि ये गांव तबाह हो गया, वो गांव तबाह हो गया, कत्ल हो गया, हज़ारों लोग मरे। ये इतनी बड़ी किलिंग थी और बिहार के बहुत से इलाकों में ये हुआ कि इसका नोटिस सब ने लिया, कायदे आज़म ने भी लिया, और उसके नतीजे में एक ट्रेन भेजी गई पटने कि जो बिहारी अपने गांव वापस नहीं जाना चाहते, यानी आप यकीन करें कि जब पूरा गांव तबाह हो गया और उसमें कोई 2-4 लोग बचे रह गए तो वो तो उस गांव वीरान में जाके क्या करेंगे। तो वहाँ कोशिश की गई कि बिहारी मुसलमान अपने अपने गांव वापस चले जाएं जहाँ भारी फसादात हुए थे, वो जाने पर तैयार नहीं थे। तो इस ट्रेन पर 3000 बिहारी मुसलमान कराची आए। तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक कम से कम 8000 और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 बिहारी मुसलमानों को इन फसादात में कत्ल किया गया था। जो अफराद बच गए थे वो इस सानहे के बाद वापस नहीं लौटना चाहते थे, इसीलिए चंद को कराची भेजा गया, जबकि बाकी अफराद हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान चले आए। जब मैं 1 साल का था तो माय पेरेंट्स डिसाइडेड टू माइग्रेट टू व्हाट वाज ईस्ट पाकिस्तान एट द टाइम। और रीज़न फॉर माइग्रेशन वाज कि उस वक्त तकरीबन आज़ादी के बाद almost every other year there were riots in the town that my father lived and worked, Jamshedpur. तो वो से तंग आ रहे थे। इस दौरान ऐसा हुआ कि my older sister was sick and it was curfew, so they could not take her to a doctor or a hospital, and she died in my mother's lap. So that's when my father decided that his children's future is not safe. हिजरत के बाद तकरीबन 5 लाख बिहारियों ने मशरक़ी पाकिस्तान को अपना घर बनाया, जबकि लगभग 70,000 कराची में आबाद हुए। बिहारी पाकिस्तान के मशरक़ी बाजू में भी मुआशरे में जम होते जा रहे थे। ज़्यादातर बिहारी रेलवे और वफाक के दीगर इदारों में मुलाजमतें करते, बाकी अफराद इंडस्ट्री के सेक्टर में नौकरी करते। सियासी वाबस्तगी की बात करें तो हिजरत की मुश्किलात झेल कर मशरक़ी पाकिस्तान आने वाले बिहारी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की सालमियत के हामी थे, और जल्द ही उन्हें इस हिमायत की सज़ा दी जाने वाली थी। मेरा ख्याल है कि ये 1952-53 की बात है। 8-9 साल का था, 5वीं जमात में। एक छोटा सा बिरादरी का जलसा था, तो तालिब इल्मों की हिम्मत अफजाई के लिए वो कोई तकरीरी मुकाबले भी करवा देते। तो तकरीरी मुकाबले का उन्वान था कि हम लोगों के लिए मशरक़ी पाकिस्तान हिजरत बेहतर थी या मगरबी पाकिस्तान। तो मैंने मगरबी पाकिस्तान की हिमायत में तकरीर की। तो उसमें हमने कहा कि भाई मशरक़ी पाकिस्तान जो है वहाँ बिहारी महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे 32 दांतों के दरमियान ज़बान। वो आगे चलकर दुरुस्त भी साबित हुआ, लेकिन हमारी अपनी गलतियों से। हिंदुस्तान से हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान को अपना नया घर बनाने वाले कई लाख बिहारियों को हिजरत के वक्त मुकामी बंगाली आबादी ने खुली बाहों से कबूल किया था। दोनों कौमें अपनी मुश्तरका मुस्लिम शनाख्त की बुनियाद पर आपस में घुल मिल कर रहते, एक दूसरे के यहाँ शादियाँ करते। लेकिन फिर जैसे वक्त गुजरता गया, मशरक़ी बाजू की बंगाली आबादी में एहसास महरूमी बढ़ता गया। मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया का तज़हीक आमेज़ बर्ताव और वसाइल से महरूम रखने की दास्तान से तो आप वाकिफ़ ही हैं, नहीं वाकिफ़ तो हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा। बहरहाल इस्तेहसाल देखकर बंगाली खामोश नहीं रहे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंगाल की वही सरजमीन जहाँ मुस्लिम लीग वजूद में आई थी, वहाँ पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करने के जज्बात भड़कने लगे। अलहदगी पसंदी की तहरीक ज़ुबान की बुनियाद पे थी, यानी जो गैर बंगाली बंगाल की सरजमीन पे मौजूद है उसे भी दुश्मन तसव्वुर किया जाता। सैदपुर जो है वो एक छोटा सा शहर था जिसमें तकरीबन 90% बिहारी लोग रहते थे, क्योंकि रेलवे का बहुत बड़ा मरकज़ था वो, और वो बड़े सुकून से अमन से रहते थे। कोई बंगाली बिहारी की तफरीक नहीं थी, बहुत मोहब्बत से रहा करते थे और आपस में बड़ा इत्तेफाक था। ज़ाहिर मुसलमान थे, तो इस बुनियाद पे वो बहुत ही आराम सुकून से वो आखिर तक रहते रहे, ताकि 1971 आ गया।
لیکن پھر 1970 میں یہ کیفیت تبدیل ہو گئی۔ 1970 کے الیکشن میں جو 7 دسمبر کو الیکشن ہوا 70 میں، اس میں بہاری مسلمانوں نے عام طور پہ مسلم لیگ کی حمایت کی، کچھ نے جماعت اسلامی کی حمایت کی۔ بالعموم وہ عوامی لیگ کے حمایتی نہیں تھے۔ عوامی لیگ کے لیڈران میں سے بھی بہاری بہت کم تھے، گنے چنے تھے، تو بہاری جو تھے اس وقت بھی مسلم لیگی تھے۔ وہ یہ ان کا جرم بن گیا۔ حالانکہ ایک جمہوری ملک میں اگر ایک بنگالی کو آزادی حاصل ہے کہ عوامی لیگ کو ووٹ دے، تو مجھے بھی آزادی ہے کہ میں جس پارٹی کو چاہوں ووٹ دیں۔ یہ کوئی جرم نہیں تھا جسے جرم بنا دیا گیا۔ یہ بالکل جس طرح ایک آگ چند سیکنڈوں میں پھیلتی ہے، اسی طرح سے یہ نفرتیں جو ہے نا بالکل آگ کی طرح پھیلی۔ مغربی پاکستان میں بیٹھی فوجی اور سویلین قیادت نے اسحاق پہ مزید تیل چھڑکایا۔ مجیب پاکستانی عوام کا منتخب نمائندہ تھا، لیکن اسے وزیر اعظم تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل اسمبلی کے سیشن میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، اور 1 مارچ کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان نے اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، مشرقی پاکستان میں لاوا پھٹ پڑا۔ 7 مارچ کو مجیب نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। بہاریوں کا قتل عام مارچ کے مہینے سے شروع ہو گیا تھا۔ کیسے شروع ہو گیا؟ جب مجیب الرحمان صاحب نے 7 مارچ کو ایک کال دے دی سول نافرمانی کی، تو بنگالیوں کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو سیپریٹسٹ تھے، جو پہلے سے انڈیا کے رابطے میں تھے، را کے رابطے میں تھے، ان کے اندر را کے لوگ انفلٹریٹ کر چکے تھے، اور کچھ انتہا پسند تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو لگا کہ یہ بہاریوں کی گردن پتلی ہے، ان لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستانی فوج کا تو سوال اس وقت نہیں تھا نا معاملہ۔ 26 مارچ کے آپریشن سے پہلے پاکستانی فوج کا ساتھ دینا نہ دینا تو کوئی بے معنی بات تھی۔ پاکستان کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ پاکستان کو ایک رکھنا چاہتے ہیں، الگ ہونے نہیں دینا چاہتے۔ اس ایک جرم میں انہوں نے سلاٹر کرنا شروع کر دیا بہاریوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ایون فوجی افسران کو، ان کی فیملیز کا ریپ کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو مار مار کے لٹکا دیا گیا۔ پہاڑ تلی ایک جگہ ہے چٹاگونگ میں، پاکستان آرمی کی لاشیں تھیں جن کو لٹکایا تھا انہوں نے، کیمپوں سے لا کے جگہ جگہ سے پکڑ کے انہوں نے لٹکا دیا تھا اس کو درختوں کے اوپر۔ بہت بڑا درخت تھا، برگد کا درخت تھا۔ کس نے لٹکایا تھا؟ مکتی بانی نے۔ تو ہم لوگ کچھ لڑکے بھی تھے اور کچھ بزرگ بھی تھے، تو ہم لوگ کچھ درخت پہ کچھ لوگ چڑھے، اور میں بھی درخت پہ ایک درخت پہ چڑھا، میں نے بھی وہ رسی کاٹی اور لاش گر گئی نیچے۔ تو اس طرح سے بہت ساری لاشیں، میرا خیال ہے کہ 13-14 لاشیں لٹکی ہوئی تھی اس کے اوپر، پاکستان آرمی کی۔ فوجی تو فوجی، لیکن عام آدمی بھی مکتی باہنی کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ اب آپ کو بہاریوں کے قتل عام کی وہ داستانیں سنائیں گے جن کو کبھی ریکارڈ پہ نہیں لایا گیا ہے۔ یہ کہانیاں بہت تکلیف دہ اور ٹرامیٹک ہیں۔ یقین کیجئے، یہ کہانیاں سننے کے بعد کئی دنوں تک رات کو چین سے نیند نہیں آئی تھی۔ یقین نہیں آتا کہ انسان نفرت میں کس حد تک چلا جاتا ہے۔ تو وہ کرنا پھلی میں جب ہم گھروں میں گئے تو ایک جگہ دیکھا کہ دودھ گرم ہو رہا ہے چولہے کے اوپر، اور بچے کے پیشانی کے اوپر خنجر گھسا ہوا، بوتل رکھا ہوا، اس کے پینے کے لیے میرا خیال ہے گرم۔ کچھ لوگوں کے پیشانی پر جے بگلا لکھا گیا چھری سے کھرچ کر کے، کچھ خواتین کے چیسٹ کاٹ دیے گئے، کچھ خواتین کے شرمگاہ کے اوپر بنگلہ دیش کا پرچم لگایا گیا۔ وہ لاشیں ہم لوگ نیچے اکٹھا کرنے ہیں، تو 199 لاش ایک ٹرینچ کے اندر ہم لوگوں نے، جس میں بھی اس میں شامل تھا، جتنا بھی اٹھا سکا، اور یاد نہیں ہے کتنی لاشیں اٹھائی ہوں، مل کر کے پکڑ کے اس ٹرین میں، ایک ٹرین میں کرنا پھلی میں آج بھی 199 لاشیں دفن ہیں۔ کوئی کمبیٹنٹ تو نہیں تھے، جس طریقے سے ان کو مارا گیا ہے وہ کوئی فوجی تو نہیں تھے۔ کہ عورت فوجی ہوتی ہے کہ 2 مہینے کا بچہ فوجی ہوتا ہے؟ ان کو تو بغیر کسی جرم کے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور اس جینوسائیڈ کو کسی نے ڈاکیومنٹ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ہمارے کچھ خاندان دناج پور سے آگے ایک جگہ ہے روہیا، تو وہاں ان کا اپنا رائس مل تھا، کل 17 افراد اس گھر میں وہ لوگ ساتھ رہتے تھے، بہت بڑا مکان تھا ان کا۔
بعد میں پتہ چلا کہ 17 کے 17 افراد کو وتھ رائس مل جلا دیا گیا, آگ لگا دیا, وہ سارے جل کر کے راکھ ہو گئے. تو وہ بھی یہی تھا کہ یہ اردو بولنے والے ہیں اور یہ پاکستان کا سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. ٹھاکر گاؤں میں کوئی اعداد و شمار تو الگ سے نہیں تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی 4000 کے قریب اردو اسپیکنگ لوگ ہوں گے. تو آفٹر دی وار بائی دین آلموسٹ ایوری باڈی ہو واز دیئر واز کلڈ. میرے اپنے بھائی بہن تو 4 بھائی اور 1 بہن, میرے پیرنٹس. تو یہ دس از مائی ڈائریکٹ فیملی وچ آئی لاسٹ. انصاری چچا, ان کی پوری فیملی, وہ ان کی وائف, ان کے 2 بچے. اسی طرح ہاشم چچا ایک کہتے تھے ہم, وہ تو بچ گئے تھے لیکن ان کی پوری فیملی ختم ہو گئی تھی. افسار چچا, ان کی پوری فیملی ختم ہو گئی. ایک قمر سلیم تھے, ہی ہیڈ لارج فیملی, پورا کنبہ تھا ان کا. نو ون سروائیوڈ ان دیٹ. تو اس طرح سے اٹ واز لائک آپ نام یاد کرتے جائیں اور جواب یہی آتا ہے کہ نو ون از لیونگ. ہمارے وہاں ایک دکان تھی نواب گنج میں, عثمان صاحب ہوتے تھے, ضعیف آدمی تھے. ان کے متعلق جو آنکھ کو دیکھا شواہد بنگالیوں نے بتایا, جو وہاں موجود تھے لڑکوں نے بتایا. انہوں نے بولا کہ ان کو لے گئے ہیں, ان کو گولی ماری ہے, سانس باقی تھی, ان کو اینٹوں کے ساتھ باندھا ہے, ان کو زندہ اینٹوں کے ساتھ باندھا ہے اور دریا میں دھکیل دیا ہے. اظہار چچا تھے, وہ چیف انجینئر تھے. ان کے دوست تھے, وہ بھی چیف انجینئر تھے. ان کا نام تھا حماد الرحمان. وہ کپتائی میں تھے, کپتائی کے چیف انجینئر تھے. ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے گھر میں بچپن سے انہوں نے بچہ پالا ہوا تھا, ان کے یہاں نوکر تھا. تو ان کے گھر یہ ہوا کہ اس نے جا کے مخبری کی اور لوگ آئے, مفتی باہنی آئے اور ان کو لے کے گئے. اور اس گھر میں تھے حماد چچا خود تھے, ان کے 2 بچے تھے, ایک بیٹا میٹرک میں تھا, ایک بیٹا انٹر میں تھا, اور ان کے سالہ. اچھا, ان کے سالے کا یہ تھا کہ وہ بیچارے, ان کا دماغی توازن ذرا ہلکا تھا. تو جو مارنے والا تھا اس نے حماد صاحب چچا کو بھی مارا, دونوں لڑکوں کو بھی مارا. تو جب وہ اس کو مارنے لگا, ان کے سالے کو, تو جو مارنے والا تھا وہ خود کہنے لگا کہ یہ تو کیلر گاچھر موتن, تو یہ تو پاگل ہے, سینسلیس, اس کو کیا مارنا ہے. تو نوکر نے کہا, وہ کھڑا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ نہیں اس کو بھی مارو, سالہ بہاری, اس کو بھی مارو. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے کچھ نہیں ہوا ہے, یہ بالکل غلط ہے. بہاریوں پہ ظلم چھوٹے شہروں میں مارچ سے پہلے ہو چکا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ آپریشن سرچ لائٹ کا ریاکشن نہیں تھا, پہلے سے ہو رہا تھا. پھر 25 مارچ کا دن آیا. پاک فوج کے جنرل ٹکا خان نے ڈھاکہ میں فوجی آپریشن لانچ کر دیا. اس حوالے سے ان کا ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے, زمین چاہیے ہے, انسان نہیں. شاید اسی تناظر میں انہیں بچر آف بنگال کا لقب بھی دیا جاتا ہے. فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد مکتی باہنی کی کارروائیاں زور پکڑنے لگیں اور ان کی قتل و غارت کا نشانہ معصوم بہاری بنتے گئے. اب آپ خود سوچئے, فوج کی آمد سے پہلے مکتی باہنی اور بنگالی علیحدگی پسند معصوم بہاریوں کا خون بہا رہے تھے, عورتوں کی عزتیں پامال کر رہے تھے, چھوٹے بچوں کو موت کی نیند سلا رہے تھے. تو ظاہر ہے اس کے بعد جب فوج نے آپریشن کا آغاز کیا تو عام بہاریوں کے دل میں فوج کے لیے ایک نرم گوشہ تھا. شاید اسی لیے عام بہاری نوجوان رضاکارانہ طور پہ مکتی باہنی اور علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑتے بھی رہے. آپریشن کے بعد جس علاقے کو سب سے پہلی مکتی باہنی نے نشانہ بنایا وہ تھا مشرقی پاکستان کا علاقہ سنتہار. کئی اکاؤنٹس کے مطابق یہاں ہزاروں بہاریوں کو قتل کیا گیا تھا. میری خوش قسمتی کا ہے کہ سنتہار میسیکر کے ایک گواہ مل گئے اور انہوں نے بھی رفتار پہ اپنا انٹرویو ریکارڈ کرایا. ہم اس وقت 18 سال کے تھے, سپاہی تھے. سنتہار جب پہنچا نا, جتنی خون تھی, خون تھا, خون میں جس طرح بوری سجایا جاتا ہے نا, اس طرح لاش سجا ہوا تھا وہاں. ایسا ہو بولا جب ہم لوگ پہنچے بالکل ایک پرندہ نہ نہیں جاتا تھا لاش کے علاوہ ایک پرندہ نہ نہیں آتا تھا. جب میں خورشید صاحب کا انٹرویو کرنے گیا تو میری ان کے ایک اور ساتھی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی آپریشن سرچ لائٹ کے بعد بہاریوں کے اوپر ڈھائے مظالم کی گواہی دی. پیٹ میں ہمارے سے عورت ہے, اس کو پیٹ سے چھری سے چیرے اور بچے نکالے اور پھینکے اوپر اور تلوار سے روکے اس طرح. یہ آپ نے خود دیکھا ہے؟ ہاں, خود دیکھا اپنا آنکھوں سے. وہ اب کیا بولے, ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے سب, وہ سینہ کا
औरत लोग हैं, वो काट काट के रखा हुआ था। और क्या बोलेंगे आपको, सैदपुर का बात बता रहे, वो देख करके तो हम फौज में गए। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश के कई बड़े शहर तो सिक्योर कर लिए, लेकिन देहाती इलाकों से उन्हें भरपूर मुज़ाहमत का सामना था। सरहद पार हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेकर आने वाले नए मिलिटेंट्स मुक्ति बाहिनी की सफ़ों में धड़ाधड़ शामिल हो रहे थे। फिर 3 दिसंबर के दिन हिंदुस्तानी फौज मैदान में उतर आई। 13 दिन की लड़ाई के बाद जनरल न्याजी ने ढाका में हथियार डाल दिए और इसी के साथ कायद का पाकिस्तान टूट गया। 15 दिसंबर या 16 दिसंबर का था। हम अपने घर में मुक़य्यद थे, मुसलसल कई दिनों से थे, 1 दिन 2 दिन नहीं, कई दिनों से। वाली साहब घर पे थे, हम लोग घर में थे, अफरा तफरी थी, तो कर्फ्यू था। तो जीप आना जाना कर रहा था। हमारे इलाके में मेजर होते थे, नाम याद नहीं उस वक्त। तो वाली साहब ने बड़ी हिम्मत करके, जब जीप महसूस हुआ कि आ रही है, तो रोड पे निकले। वो जीप को इशारा किया, इशारा करके दोनों हाथ से रोका, वो रुक गया। तो अब वाली साहब ने पूछा कि क्या खबर है, क्या है मामला, कुछ समझ नहीं आ रहा, BBC में ये बारे में। उन्होंने अपने गाल पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, बिल्कुल बात करने के बजाय उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। आज तक याद है इस बात को, हमने देखा आंखों से, ज़ोरदार थप्पड़ मारा सीधे हाथ से। उसके बाद उन्होंने रो दिया, आंसू निकल आए। अब इस दौरान वाली साहब वापस आ गए। जैसे कदम पलट के आए ना, उन्होंने कहा कि फौरन घर छोड़ो। फौजियों को तो जंगी कैदी बना लिया गया, वो तो महफूज हो गए, लेकिन पीछे जो बिहारी रहते थे उनको अभी अपने जुर्म का कफ़ारा अदा करना था। वही जुर्म, पाकिस्तान की सालमियत की हिमायत का जुर्म। बकरीद के दूसरे दिन मेरा ख्याल है, हम बहुत सर्टन नहीं है बकरीद का ही दिन या बकरीद का दूसरा दिन, बाहर बहुत शोर हुआ, बहुत शोर था और चीख पुकार थी, हंगामा था। वो खिड़की की जो होता है ना, पट जॉइंट जहाँ होता है, हल्का सी वो होती है लकीर सी, वहाँ से हमने देखा था कत्लेआम था, बुरा हशर था। लोग खींच रहे हैं, गला काट रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। वो तो ज़ाहिर आदमी नहीं देख सका, अम्मी ने भी हटा लिया, हम भी हट गए थे। फिर जब सुकून हुआ, इंडियन आर्मी आई है। इंडियन आर्मी जो आई है तो हमने फिर खिड़की से देखा है, नाकाबिल यकीन मंजर था, जैसे खुदा न खास्ता वो म्यूनसिपैलिटी वाले आके कुत्तों को नहीं मार के लाश ट्रक पे डालते थे, इस तरह जो लोग थे हमारे, उनकी लाश उठा के इंडियन आर्मी वाले ट्रक में डाल रहे थे। वो बहुत ही हौलनाक सीन थी वो। हमारे इलाके में, जो हमारा इलाका जहाँ रिहाइश थी, वो पूरा इलाका आर्मी के फैमिली रहते थे। उस इलाके को ऑपरेशन करके सुबह 6 बजे ऑपरेशन में बेशुमार बंगाली आए, मुफ्ती बाहिनी आए, फौजी आए और आके एक एक घर से एक सब्जी काटने वाला छुरी तक का उठा के लेके गए कि कल अगर हम इन पे हमला करें तो ये अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकें। और उसके बाद 2 या 3 दिन, मुझे सही याद नहीं क्योंकि मैं 7-8 साल की उम्र में था, हमला किया। हमला करने के बाद जो है हर घर में, सिर्फ हमारी वालिद साहब को नहीं, और ऐसा मारा कि जैसे डाकू को जो है ना आजकल के दौर में जो लोग मारते हैं, इस तरीके से डंडा, सरिया, तलवार, भल्लम, इन सब चीज़ों से शहीद किया। और जब हम लोगों को मारने के बाद हमारी फैमिली नहीं, जितने वहाँ हर घर से फैमिली को निकाल करके डंडे के जोर पे लेके गए। जब बाहर निकले हम लोग घर से तो हर 10 कदम पे लाश, हर 10 कदम पे लाश नजर आया। उसके बाद लेके गए हम लोगों को, हमारे बैक साइड में पूरा देहात था, फसल होता था, उधर एक कॉलेज था, उस कॉलेज में बैठा दिया। 4 दिन वहाँ हम लोगों को रखा, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, भूखा प्यासे सारे लोगों को बंद कर दिया। बहुत बड़ा हॉल था, कॉलेज था, उसके अंदर मुफ्ती बाहिनी के लोग आते थे, दरवाज़ा खोलते थे, रिश्ता खड़ा होकर देखते थे। देखने के बाद हमारी माँ बहनों को, मैं तो छोटा था, अब समझ में आता कि क्यों लेके जाते थे, इशारा करते थे इधर, और उसको लेके चले जाते थे। बाद में फिर मैंने ये भी देखा कि जब मुफ्ती बाहिनी के लोग आए, दरवाज़ा खोले, तो जैसे ही दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती थी,
बड़ी बूढ़ी जो है ना जवान लड़कियों को दुपट्टा से, साड़ी के आंचल से छुपाती थी। 2-3 लेडीज़ बैठ के बीच में एक लेडीज़ से छुपा लेती थी, मगर फिर भी इतना बड़ा मजमा में किसी ना किसी को लेके चले जाते थे। तो अम्मी ने बताया कि उस दिन उन्होंने 2 ट्रक देखी थी, जो आर्मी वालों की ट्रक होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही थी। तो वो बात बहुत हौलनाक थी कि उन दिनों ईस्ट पाकिस्तान से लड़कियां बड़ी तादाद में स्मगल की गई थी इंडिया। यानी इस हद तक की गई थी कि सुना है कि इंडिया का जो हीरा मंडी थी कलकत्ता की, वो सरप्लस हो गई थी हमारी पाकिस्तानी लड़कियों से। इस पॉइंट पे हमारी कहानी आगाज़ से जुड़ जाती है, जब बंगाली फ़ौज की नफरी ने इस मकान पे रेड किया जहां शाहीन साहिबा अपने घर वालों के साथ पनाह गुज़ीर थी। अगर याद नहीं तो पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए। दरवाजे पे अचानक किसी ने दस्तक दी थी, जिसके बाद अंदर मौजूद लोग सहम गए थे। और अंदर हम लोग का ये हाल था कि हम तीनों तो अम्मी से लिपटे हुए थे और पापा तो बिल्कुल जर्द, ऐसा लगे जैसे तुम अगर छुओगे भी तो वो ढेर हो जाएंगे। ये हाल था। जब आपको ये कहा जाएगा कि आपकी तलाश में 2 ट्रक आई है आर्मी की भर के, तो और एक आप अंदर एक फ्लैट के अंदर कन्फाइंड है, आप कहाँ भाग सकते हैं? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं जा सकते हैं आप। इंसानी जिबिल्लत थी कि हम लोगों ने जो भी दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा था, उसके सामने डाइनिंग टेबल लगा दिया, सोफ़ा लगा दिया, बस ये ऐसी एक तदबीर कह लो तुम। उसके बाद ये हुआ कि पूरे मतलब आवाज़ तो आती है ज़ाहिर है उनके भारी बूट की और चीखने चिल्लाने की, वो कोई किसी फ्लैट में गया, कोई किसी फ्लैट में गया है। और सारे जो बंगाली लोग थे वो यही कह रहे थे कि भाई हम लोग बंगाली हैं, तुम हमारे घर क्यों आ रहे हो? तुमको बिहारी फैमिली ढूंढनी है तो तुम देखो, हम लोग तो बंगाली नहीं है यहाँ, हम लोगों को देखना है, हम लोग को ढूंढना है। उन्होंने पूरा उनके घर को रैंसैक कर दिया। खैर उनका हो गया हंगामा। 2 उन्होंने सिपाही ऊपर ओवरहेड टैंक में चढ़ा दिया कि देखो ऊपर तो कोई नहीं टैंक में। नीचे भी सुना अंडरग्राउंड टैंक में भी अकबर ने बताया कि वहाँ भी उन्होंने सिपाही उतारे। जब आंटी के घर से लोग वो आर्मी निकलने लगी तो आंटी दरवाजे का चौखट पकड़ के खड़ी हो गई कि ज़ाहिर है इस दरवाजे पे दस्तक होगी और अब तो ये लोग गई। लेकिन अल्लाह की शान ही थी कि वो कुछ भी नहीं हुआ, वो सीढ़ी उतरते हुए चले गए, ख़त्म हो गई बात। उस फ्लैट में आए ही नहीं। उस फ्लैट पे उन्होंने दस्तक ही नहीं दी। थोड़ी देर में देखा सन्नाटा हो गया, वो धप 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 आवाज़ उतरने की आ गई, आवाज़ ही ख़त्म हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, मतलब पापा तो खैर ढह गए थे। बस हम लोग सूरह यासीन की वो जो आयत है 8वीं है या 9वीं है कि हमने तुम्हारे आगे भी दीवार खड़ी कर दी और हमने तुम्हारे पीछे भी दीवार खड़ी कर दी, बस वही आयत की विर्द कर रहे थे हम लोग। तो ये कुरान शरीफ का मौजज़ा ही था कि उन लोगों को वो दरवाज़ा नज़र आया ही नहीं। वो हमारी तलाश में आए और उन्होंने दरवाजे पर नॉक ही नहीं किया। ये एक ऐसा वाक़या है कि हम अभी भी जब भी हम याद करते हैं मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। सरेंडर के बाद का 1 साल शाहीन साहिबा के घर वालों ने छुपते छुपाते गुजारा। फिर जब हिजरत का इंतज़ाम हुआ तो ये पूरा ख़ानदान बचे कुचे पाकिस्तान में चला आया। शाहीन साहिबा की खुशकिस्मती थी कि उनके ख़ानदान के अफराद सलामत रहे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिनको जाते वक्त गैर बंगाली होने की बुनियाद पे कत्ल कर दिया जाता था। कैटन से एयरपोर्ट तक जाने के लिए रास्ते में 3 चुंगी आती थी। उस चुंगी को क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, इसी कि उस चुंगी के जो रखवाले थे वो मुक्ति बाहिनी थी, बांग्लादेश आर्मी नहीं थी। तो वो जो थे वो बड़ी सख्ती करते थे, वो नहीं जाने देते थे। हमको याद है, अच्छे से याद है कि एक पठान जोड़ा था, मियाँ बीवी थे, साइकिल रिक्शे पे वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे। तो उसको उन्होंने वहीं पे फार्म गेट पे रोका। अच्छा, फार्म गेट पे रोका तो तलाशी लेते थे। उसने जो उसको रोका तो मर्द ने तो तलाशी दे दी। जब उसने उसकी बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया तो ज़ाहिर है ओह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो उसको इतनी बेदर्दी से उन लोगों ने मारा है, इतनी बेदर्दी से उन लोगों को मारा है कि हम बता नहीं सकते। उस पठान को, ओह गॉड, उसको पहले उसकी आँख निकाली है, जो बंदूक की वो नहीं होती, संगीन कहते हैं, क्या कहते हैं जो चीज़ होती, उसका कान काटा है। अच्छा, इन द मीन टाइम उसकी बीवी को, जो रिक्शे वाला था वो स्मार्ट था, उसकी बीवी को रिक्शे वाला लेके चला गया। उसका यह हशर किया है कि मतलब उसको जान से नहीं मारा,
اس کو ہر عضو کاٹ دیا، اس کو چھوڑ دیا. اور اس کے ہم اس لیے تم کو بالکل صحیح بتا سکتے ہیں کہ ہمارے تینوں نوکر وہ لاش دیکھ کے آئے تھے. شام تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی، بلکہ اس کو جو گڈھے میں ڈھکیل کے ڈالا، پہ باجماعت اس پہ انہوں نے پیشاب بھی کیا. مطلب نہ وہ اس کو جانتے نہ وہ اس کو جانتے، صرف اس لیے کہ وہ پٹھان تھا، پاکستانی تھا، یہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا. سرنڈر کے بعد اور اس سے پہلے بھی بہاریوں کی ایک مخصوص تعداد نے میانمار اور انڈیا کے ذریعے مغربی پاکستان میں پناہ لی. باقی جتنے بھی بہاری تھے انہیں ریفیوجی کیمپس میں منتقل کر دیا گیا. یہ بہاری بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. بنگلہ دیش میں انہیں غدار اور دشمن سمجھا جاتا. بہاریوں کی اپنی خواہش تھی کہ وہ مغربی پاکستان آئیں، لیکن یہاں کی اشرافیہ نے انہیں کبھی اپنا نہیں مانا. 1974 میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں بہاریوں کے مقدر کا فیصلہ کیا گیا، اور یہاں پاکستان نے صرف مخصوص بہاریوں کو اون کیا. جو بہاری کیمپوں میں تھے یا اپنے گھروں میں تھے، ان کے لیے ایک ایگریمنٹ ہوا. دیکھیں اس وقت حکومت پاکستان نے ایک بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا. انہوں نے بہاریوں کو کیٹیگرائز کر دیا. وہ چاہتے نہیں تھے. سچی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بہاریوں کو یہاں لانا چاہتی ہی نہیں تھی، ایک بھی بہاری کو. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ 3 کیٹیگری دے جی. ایک فیملی، ڈیوائیڈڈ فیملی، کہ ایک بہاری آفیسر سرکاری وہاں پر ہے، اس کی فیملی یہاں پر ہے. کوئی آفیسر وہاں پر پوسٹڈ ایفرٹس کریں، اور کئی سارے افسران ایسے تھے. اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، ایک محکمہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، ان کے امپلائیز کو لایا جائے گا. ڈیوائیڈڈ فیملیز کو لوگوں کو لایا جائے گا. اور ایک کیٹیگری بنائی گئی ہارڈ شپ کیٹیگری. اب مثال کے طور پر میرے بھائی ہیں، وہ EPCF میں تھے تو ان کو تو مار ہی دیا جاتا، تو وہ ایسے لوگوں کے لیے بنا دی گئی ایک ہارڈ شپ کیٹیگری. تو بمشکل 1.5 لاکھ لوگوں کی کوئی فہرست بنائی گئی کہ ان کو یہ پاکستانی ہیں. پر آج بھی 2,65,000 کے قریب لوگ وہاں پر کیمپوں میں بدترین حالات میں رہ رہے ہیں، بدترین حالات، ان ہیومن کنڈیشن میں رہ رہے ہیں. اب جب ان کیمپوں میں سے لوگ جن کو نہیں لایا گیا، پاکستان حکومت نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں وہ پاکستانی نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں لائیں گے. جب ایک عرصہ گزر گیا، بھوک، افلاس، ننگ، تاریک کوٹریوں میں رہ رہے تھے وہ، تو اس میں سے بہت سارے لوگوں نے کسی نہ کسی طرح اپنا بندوبست کیا، اور وہ کسی طریقے سے بھی، چاہے انڈیا کے ذریعے، چاہے نیپال کے ذریعے، چاہے برما کے ذریعے پاکستان آئے. وہ اپنے سیلف بیسس پہ آئے. جو اپنی مدد آپ پاکستان آئے ہیں، مسئلہ ان کے لیے ہے. اچھا، ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو 20، 25، 30 ہزار ہوں گے. ان 30,000 لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا. ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو بنگلہ دیش میں ہے ان کو آپ نے ذلیل کر دیا، ان کو زندہ درگور کر دیا، اور جو لوگ پاکستان آ گئے ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا مسلسل. اپنی مدداب کراچی آنے والے بہاریوں کو یہ سزا مل رہی ہے پاکستان سے وفا نبھانے کی کہ حکومت انہیں شہری تسلیم نہیں کر رہی، ان کو شناختی کارڈ نہیں دے رہی. ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، ان کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے، وہ تو ہوا میں معلق ہے. امدادی ادارے جیسے ایدھی ہے، چھیپا ہے، سیلانی ہے، JDC ہے، یہ امدادی ادارے بھی امداد بانٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ لائیے، شناختی کارڈ کی کاپی لائیے. تو ہمارے یہ لوگ جو ہیں بیچارے، جو غریب ہیں، ان کو سرکاری نوکری نہیں ملتی، ظاہر ان کے پاس حق شہریت ہی نہیں ہے. وہ بیچارے ادھر ادھر مزدوری کرتے ہیں، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے بچے 9ویں سے آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ان کا استحصال اس طرح سے ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو کوئی امدادی اداروں سے بھی امداد نہیں ملتا، ریاست کی جانب سے کوئی مراد جو ملتی ہے وہ بھی نہیں ملتا. شناختی کارڈ کے مسئلے بہت سارے مسئلے ہیں. اس لیے کیا ہے، کون سا ہم نے کیا گناہ کیا؟ نہیں، ہمیں نہیں لاتا نا. یہاں بولتا جاؤ تم لوگ مر جاؤ، غصے ہو، نہیں لاتا، لیکن کیوں لایا؟ اس طرح ہم لوگ کتے بلی کی طرح پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے بچے رول لیں، اسکول سے، سب چیز سے رول لیں یار. دوسری طرف بنگلہ دیش حکومت نے سالوں بعد کیمپس میں محصور بہاریوں کو بالآخر شہریت دینا شروع کر دی ہے. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک پاکستانی صحافی شبیر سومرو بنگلہ دیش گئے اور ان کیمپس کے اوپر ریسرچ کی. آئیے کیمپس کے حالات ان کی زبانی سنتے ہیں. میں گزشتہ اکتوبر کے مڈ میں وہاں پہنچ گیا. میں گیا تھا صرف 7 شہروں میں، ڈھاکہ، چٹاگانگ، کھلنا، سیدھ پور، رنگپور، کاکس بازار. دیکھیے ایک کیمپ جو ہم نے دیکھا وہاں پہ، تو اس میں بتایا گیا کہ یہاں پہ تقریباً 3,500 لوگ رہ رہے ہیں. چھوٹا کیمپ تھا، 3,500 لوگ ہیں. واش رومز پوچھا تو 20 واش روم تھے، 10 مردوں کے لیے، 10 خواتین کے لیے. اب 3,500 لوگ ہیں، اس میں خواتین اگر اور نہیں تو 2,000 بھی لگا لیں یا 1,500 بھی لگا لیں، تو یار 10 واش روم میں کیسے
इंसानी फितरत है, तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी की पेट ख़राब हो सकता है। कैसे चाहती हैं बच्चियाँ, ख़वातीन 10 वाशरूम में आप 1500 ख़वातीन व बच्चियाँ सुबह को क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये है बिहारियों की दास्तान। उनके लिए शनाख्त हमेशा एक बोझ बनी रही। पहले इस्लामी शनाख्त की वजह से हिंदुस्तान में मारे गए, फिर लिसानी शनाख्त की वजह से उनके अपने मुसलमान भाइयों ने उनका खून बहाया। आपने देखा होगा हमने दीगर जगह बिहारी जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इस नस्ल कुशी के आई विटनेस अकाउंट्स तो आपने सुन लिए हैं, लेकिन अब ज़रा नंबर्स पे नज़र डालते हैं। मशहूर अमरीकी मौर्रिख आर.जे. ह्यूमल अपनी तहकीक की रोशनी में बताते हैं कि इस पूरे अरसे में कम से कम 1.5 लाख बिहारी मारे गए हैं। इंडिया की नामवर हिस्टोरियन शर्मिला बोस के मुताबिक बंगालियों ने नॉन बंगालीज के खिलाफ एक काउंटर जेनोसाइड ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें लाख नहीं तो हज़ारों बिहारी मारे गए। हमारी तरह उनके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि 71 की जंग के इस पहलू का कहीं तस्करा क्यों नहीं होता, और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये इस सदी की खूनरेज़ तरीन जंग थी और इस जंग की तारीख फातिह ने अपने हिसाब से मुरतब की है। मशरक़ी पाकिस्तान के पूरे सानहे का जो सबसे बड़े नुकसान जिन लोगों को हुआ है, जो सबसे ज़्यादा मक़तूलीन है, जिनका जेनोसाइड हुआ है, वो बिहारी हैं। एक कर्ज है हमारा उन लोगों पे जो वहाँ नाहक मारे गए, और जो एक आज़ादी के जोश और खरोश के साथ पाकिस्तान आए थे इस हिस्से के दे आर कमिंग टू ए ड्रीम लैंड, किस तरीके से उनके ख्वाब टूटे और उनके साथ क्या हुआ। तो ये एक विटनेस होना चाहिए हिस्ट्री के लिए। हमने तो उनको फरामोश कर दिया। पाकिस्तान में लोगों को बहुत कम लोगों को पता है, अनलेस वो लोग जिनका ईस्ट पाकिस्तान से किसी न किसी स्टेज पर कोई ताल्लुक़ रहा। ये हम सबको इससे समझना चाहिए कि अगर हमें आज़ादी की कदर करनी है तो हमें ये समझना है कि इस आज़ादी के लिए हमने क्या प्राइस पे की है एज ए नेशन। बिहारी जो पूरा ग्रोह है मजलूमों का, वो आज तक उस नाकर्दा जुर्म के सजा भुगत रहे हैं, उनकी नस्लों के नस्लें भुगत रही हैं। कोई किसी को अंदाज़ा नहीं होता है कि भाई वहाँ हुआ क्या है, इनको किस जुर्म की सजा मिली। कहते फौज का साथ दिया, ये फौज का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। वो उस पाकिस्तान का जो बनाया था हमने, हमारे आबा अजदाद ने, तो क्या पाकिस्तान का साथ देना जुर्म था कोई? यानी वो मजलूम भी थे, उनको मारा भी गया, तबाह भी किया गया और उन्हीं पे इल्ज़ाम लग गया। लेकिन अगर कंपैरिजन की जाए तो हम दावे से कह सकते हैं कि बिहारियों से ज़्यादा मुहिब वतन और कोई नहीं है। हमारी मोहब्बत जो है वो प्रूवन है, सबूत के साथ मौजूद है। हमने जान दी है, माल दिया है, सबसे बड़ी बात हमने इज्जत भी अपनी कुर्बान की है। तारीख़ बयान करने का सबसे अहम मकसद होता है कि नई नस्ल उससे सीखे, माजी की गलतियां ना दोहराए। आपने देखा कि लिसानी तासुब इंसान से इसकी इंसानियत छीन लेता है और ऐसे काम करवाता है कि दरिंदे भी परेशान रह जाएं। इसी के तनाजुर में मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या याद आता है। जब ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ से वापसी पर मुहाजिर और अंसार साहबा के दरमियान कुछ बदमज़गी हो गई। जलती पर तेल छिड़कने के लिए मुनाफ़िक़ों के सरदार अब्दुल्ला इबिन उबे ने नारा लगाया, मदीने पहुंचकर इज्जत वाले जलीलों को निकाल बाहर करेंगे। उसने मदीने वालों को इज्जत वाला और मुहाजिरीन को नाउज़ु बिल्लाह जलील करार दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़ये का इल्म हुआ तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ और उन्होंने असबियत के इस नारे को बदबूदार नारा करार दिया। आज 1500 साल बाद मुसलमान मुल्कों में हर जगह अब्दुल्ला इबिन उबी के फॉलोअर्स का राज है, जो हमें रंग, नस्ल और ज़बान की बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी लीडर हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए पर इकट्ठा करने वाला नज़र नहीं आता। अल्लाह के नबी का ये फरमान याद रखिएगा, असबियत का नारा एक बदबूदार नारा है।